وزیراعظم عمران خان چین کے اہم دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ شاہ محمود قریشی، عبدالرزاق داؤد، خسرو بختیار، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی وزیراعظم کے ہمراہ۔ چینی وزیر ثقافت لو شو گونگ نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان میں تعینات چینی سفیر اور چین میں پاکستانی سفیر نغمانہ ہاشمی بھی موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہلے ہی چین پہنچ چکے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان چینی صدر اور ہم منصب سے ملاقاتیں کریں گے۔ سی پیک منصوبوں سمیت کئی معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط ہوں گے۔ آرمی چیف چینی فوجی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم کی چینی صدر اور ہم منصب سے ملاقات میں بھی شریک ہوں گے۔ آزادی مارچ کا معاملہ، اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ اجلاس میں نیب کی کارروائیوں پر بھی غور ہوگا۔ اکرم درانی کا کہنا ہے آزادی مارچ ہوگا، باقی فیصلے وقت آنے پر ہوں گے۔ ادھر اکرم درانی نیب راولپنڈی میں پیش، اثاثہ جات کیس میں 5 گھنٹے تک پوچھ گچھ۔ درانی کے پرسنل سیکرٹری طاہر خان کی بھی آج طلبی۔ ہم اپنی بات پہ قائم ہیں کہ اعزال ختم ہونے تک عمران کو کھٹ جانا پڑے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں جمہوریت بحال کی جائے، اس سال کے آخر تک حکومت کو گھر جانا ہوگا، اگر پولنگ بیگ کھل گئے تو حکومت فارغ ہو جائے گی۔ موجودہ حکمران دھاندلی سے نہیں آئے تو دوبارہ الیکشن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ عمران خان اپنے اعلان کے مطابق مولانا فضل الرحمان کو کنٹینرز اور کھانا بھیجے۔ حکومت آصف زرداری کو صحت کی سہولیات نہیں دے رہی۔ سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی۔ رہنماؤں کی اپنی پارٹی کے ارکان نے سندھ اسمبلی سے الگ الگ رابطے۔ کئی ارکان کا فردوس شمیم نقوی کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ۔ بعض ارکان حلیم عادل شیخ کی سولو فلائٹ سے بھی پریشان۔ ادھر حلیم عادل شیخ نے پارٹی میں اختلافات کی تردید کر دی۔ تو ایسی باتیں نہ کریں جس سے بو آتی ہو بغاوت کی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بغاوت کی بو آ گئی۔ اگر میں اپنے صوبے کی بات کروں، اپنے شہر کے لوگوں کی بات کروں، سندھ حکومت نے ریلوے منصوبے ML1 کے لیے کراچی میں ٹریک دینے سے یکسر انکار کر دیا۔ وفاقی حکومت پر کراچی سرکولر ریلوے میں تاخیر کا الزام بھی لگا دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں وزیر اعظم کو 3 خط لکھ چکے، وہ خط کا جواب دیتے ہیں نہ گورننس آتی ہے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق بھارتی بیان مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارتی وزیر دفاع کا بیان حقائق کے منافی ہے۔ بھارت FATF کی پاکستان سے متعلق کارروائی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ادھر ایشیا پیسیفک گروپ اور FATF نے پاکستان کے لیے 12 نئی ترجیحات طے کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ ڈیموکریٹس نے پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس بجٹ آفس کو طلب کر لیا۔ ٹرمپ کی یوکرائن کی فوجی امداد روکنے کے حوالے سے دستاویزات بھی مانگ لی۔ وزیر دفاع مارک ایسپر اور بجٹ آفس ڈائریکٹر رسل واٹ کو 15 اکتوبر تک دستاویزات جمع کرانے کا حکم۔ امریکی صدر نے جاپان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے معاہدہ دونوں ممالک کے لیے زبردست فتح کا ضامن، امریکی کسانوں اور مویشی پالنے والوں کو فائدہ پہنچے گا۔ امریکہ اور جاپان کے مابین ڈیجیٹل ٹریڈ معاہدے پر بھی دستخط ہوئے۔ بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना और मैं हूँ महानूर इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान वफ्द के हमरा चीन पहुँच गए हैं। वफ्द में आर्मी चीफ और 4 वफाकी वज़रा भी शामिल है। चीनी वफात और पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर याओ जिंग ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ भी चीनी फ़ौजी क़यादत से मुलाकातों का हिस्सा होंगे। चीन के साथ मुतअद्दिद ताउन की याददाश्तों मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म चीन के कारोबारी और कॉरपोरेट सेक्टर के सीनियर नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। इमरान खान बीजिंग हार्टिकल्चर एक्सपो की इख्तितामी तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान वफ्द के हमरा चीन पहुँच गए हैं। वफ्द में आर्मी चीफ और 4 वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वफ्द के हमरा चीन पहुँच गए हैं। वफ्द में आर्मी चीफ और 4 वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बीजिंग पहुँच गए। चीन आमद पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल चीनी वज़ीर सकाफत लो शोगांग और पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर याओ जिंग ने किया। इस्तकबाल में चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर नगमाया हाशमी भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म की चीन आमद पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग खुसरो बख्तियार, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दौरे चीन में वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे चीन में चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन की मुतअद्दिद याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। CPEC के तहत मंसूबों की तकमील और नए मंसूबों के इजरा पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर पर चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चीन के दौरे पर पहुंच गए। सिपा सालार चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातों का भी हिस्सा होंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी फौजी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान आए अमरीकी सेनेटर्स के वफ्द ने वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलग अलग मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में मज़लूम कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम और मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया गया। कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। आपको बताएं कि लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि रोटी बंद है, कारोबार बंद है, लोगों का इलाज भी बंद है। दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, मगर अवाम घबराए नहीं क्योंकि फलाही रियासत बन रही है। मुल्क में रोटी बंद, मुल्क में रोजगार बंद, मुल्क में कारोबार बंद, मुल्क की जग हसाई हो रही है। और यही वजह है कि जब जब हकीकी नुमाइंदों के साथ पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ, इसी तरह पाकिस्तान की आवाम ने उसके नताइज भुगते। जब सिलेक्टेड मुसल्लत होगा तो तरक्की की शरह 2% होगी, महंगाई 13% होगी, CPEC का प्रोजेक्ट बंद होगा, गरीब बेरोजगार होगा, सनतकार का कारोबार बंद होगा, रोटी बंद होगी, लेकिन घबराना नहीं, फलाही रियासत बन रही है। पिछले जून में जुलाई में जब 90 दिन का नैब की प्रिजनर बने तो तब भी नैब के अपने डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जरदारी कह रहे थे कि जरदारी साहब को तिब्बी सहूलियात देना जरूरी है, जरदारी साहब का इलाज करना जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब भी अमल नहीं हुआ। जब सदर जरदारी साहब अडियाला जेल में शिफ्ट किया गया, तब भी जेल के अपने डॉक्टर्स, हुकूमत के अपने डॉक्टर्स ने कहा कि सदर जरदारी साहब को तिब्बी सहूलियात दिया जाए, सदर जरदारी साहब को इलाज करवाया जाए। अनफॉर्चुनेटली वो आज तक नहीं हो रहा है। हमने बार बार अदालतों के सामने ये एतराज़ात लेके चले हैं। अदालत ने फिर से कहा कि अगर डॉक्टर्स कहते हैं तो सदर जरदारी साहब को तिब्बी सहूलियात दिया जाए, सदर जरदारी साहब का इलाज किया जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब भी आज तक अदालतों को हुक्म के बावजूद, डॉक्टर्स का तीन रिपोर्ट्स कहने के बावजूद ये रियासत, ये हुकूमत इंसानी हकूक पे बिलीव नहीं करते। जो हर कैदी का हक होता है कि उनका इलाज हो, उनको तिब्बी सहूलियात मिले। यहाँ तक कि अब कितने महीने हुए हैं कि सदर जरदारी इनके कैद में हैं, आज तक उनका इंसुलिन के लिए उन्होंने फ्रिज का सहूलत भी नहीं दिया है, दवाइयों को रखना का सहूलत नहीं दिया है। जो तिब्बी सहूलियात अपने डॉक्टर्स कहते हैं, आपका हुकूमत के डॉक्टर्स कहते हैं, आपके जेल के डॉक्टर्स कहते हैं, आपके नैब के डॉक्टर्स कहते हैं,
اب وہ طبی سہولیات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ہاسپٹل کے علاج, جو ٹریٹمنٹ کے لیے, جو انویسٹیگیشن کے لیے آپ کے اپنے ڈاکٹرز کہتے ہیں, جیل کے ڈاکٹرز کہتے ہیں, نیب کے ڈاکٹرز کہتے ہیں, پیمز کے حکومتی اداروں کے ڈاکٹرز کہتے ہیں, ان پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے نیا پاکستان کی انسانیت, یہ ہے نیا پاکستان کا مدینہ کا ریاست, جہاں ہر شہری کا حق ہونا چاہیے, چاہے وہ سابق صدر ہو یا وہ عام شہری ہو. الزام جو بھی لگنا چاہے آپ لگا دیں, لیکن طبی سہولیات آپ اپنا دشمن پہ بھی کو بھی دیتے ہو. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب انڈین کا پائلٹ گرتا ہے یہاں, ان کو تو طبی سہولیات بھی دی جاتی ہے, ان کا صحت بھی خیال رکھا جاتا ہے, اور 2-3 دن کے اندر ہی اندر کوئی ٹرائل, کوئی FIR کاٹنے کی بجائے ان کو گھر بھیجا جاتا ہے. جب آپ کا اپنا جمہوری منتخب صدر, جس کے خلاف اپنے آج تک اتنے الزامات ڈالنے کے باوجود آج تک کنوکٹ نہیں کر سکے, اب آپ کیا کوشش کر رہے ہیں؟